Hello, namaste, my dear lovely girls. A very good afternoon to all of you. Welcome again to my session. So, this is our lecture number 2 of our unit number 3, that is industrial psychology and industrial relations. Okay, in the last sessions we have already discussed about this. Okay, we have discussed the syllabus, okay, of this unit, and also we have talked a lot, okay, for approximately 10 minutes. Okay, what we used to do in our daily class. Okay, so I have already explained you the introduction, okay, what is the meaning of industrial psychology and what is the meaning of industrial relations. Okay, so now in today's session we are going to start with industrial psychology. Okay, as I have discussed with you, okay, in my last session, that from next session we are going to start with industrial psychology. Okay, we will be focusing right now on industrial psychology, and later on we will be coming to industrial relations. Okay, got my point? So let us start our today's session. And yeah, one more thing, students have a lot of queries about assignments, that ma'am, my assignment is not being submitted, or any of the other things. Okay, so if you have any kind of query, definitely you can contact me, or else you can directly contact to Gunjan ma'am. Okay, because there must be some problem in the ERP systems. Okay, otherwise I don't know what is happening. Okay, ગુજરાતીમાં કહું તો I really don't know કે એકચ્યુઅલી તમારે કેમ આવું થાય છે, બિકોઝ ઘણાને એવી પણ ઇશ્યુઝ હતા કે સબમિટ કરી દે છે અસાઇનમેન્ટ તો પણ પેન્ડિંગમાં જ દેખાડે છે હજી. ઓકે, એન્ડ સ્ટીલ આઈ હેવન્ટ ચેકડ, મેં હજી સુધી કોઈના અસાઇનમેન્ટ્સ જોયા પણ નથી. આઈ હેવન્ટ ચેકડ ઇટ આઉટ યેટ. સો લેટ મી ડુ વન થિંગ, આઈ વિલ ચેક ઇટ આઉટ એન્ડ દેન આઈ વિલ ટેલ યુ. ઓકે, હું મારી રીતે ચેક કરી લઈશ અને આઈ વિલ ડેફિનેટલી ફોરવર્ડ યોર પ્રોબ્લેમ્સ ટુ ગુંજન મેમ, સો દેટ હજી ERPમાં હજી એમને કંઈ અપડેટ ના કરેલું હોય then she can do that. All right, done. So અસાઇનમેન્ટ્સની આ જે ક્વેરી હતી, જે બધાને એકની એક જ હતી કે મેમ અસાઇનમેન્ટમાં, અને હા, અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ, યુ હેવ ટુ રાઇટ 2 questions in the assignment. Okay, no one, I have told you that if you have submitted only one question, then it is fine, you can resubmit another question. Okay, it is fine with me, I'll check both of that and I'll enter the marks. Okay, but it is very much necessary and it is important that you submit both the questions together. Okay, it will be good for me to check it out, but yet if someone has already submitted the assignment, then it is fine. Okay, then you have to resubmit the another question. Okay, I'll not consider only one question, then you will get 15 marks. Done. So I want both the questions in my assignment. Done girls, મારે બંને જ questions જોઈએ. રાઈટ, અમે આની પહેલાં બી કીધું હતું કે આ વળી બધાને એમ થશે કે મેમ પાર્શિયાલિટી કરે છે. સો વી ડુ નોટ વોન્ટ ટુ પ્લન્જ ઇન ટુ દેટ. આપણે એ બધામાં નથી પડવું. ઓકે, સો બે ક્વેશ્ચન્સ લખવાના છે બધાએ. ડન, ક્લિયર? સો લેટ અસ મૂવ અહેડ. સી, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી. ઓકે, ઓલરેડી મેં તમને મિનિંગ સમજાવી દીધો. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી મીન્સ વોટ? યોર મેન્ટલ એબિલિટી, યોર મેન્ટલ સ્ટ્રેન્થ. ઓકે, દેટ ઇઝ મેન્ટ બાય સાયકોલોજી. સાયકોલોજીનો આવો મિનિંગ થાય. નાવ the word before psychology is industrial. Okay, means a company or an industry. કે કંપની હોય કે ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, એમાં જે લોકો કામ કરતા હોય એ લોકોની આપણે સાયકોલોજીને સમજવાની છે. ઓકે, દેટ ઇઝ મેન્ટ બાય ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી. આનો મિનિંગ શું થાય તો કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી. હવે આની અમુક સ્પેશિયાલિટીઝ છે. સ્પેશિયાલિટીઝ ઇન ધ સેન્સ કે એલિમેન્ટ્સ તમે ગણી શકો. ઓકે, યુ કેન કન્સિડર ધીસ સ્પેશિયાલિટીઝ એઝ એલિમેન્ટ્સ ઓર કમ્પોનન્ટ્સ ઓર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. એક્ઝામમાં તમને કોઈ પણ રીતે પૂછાય ને તો તમારે લખવાનું આ જ. આ સ્પેશિયાલિટીઝ જે આપણે કરીએ છીએ ને, બરાબર, આ સેશનમાં આપણે કવર કરશું, અને પછી આપણે સ્કોપ પણ આ જ સેશનમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરી દેવાનો છે. ઓકે, વિલ સ્ટાર્ટ સ્કોપ ફ્રોમ ટુડે ઇટસેલ્ફ. ડન, ક્લિયર? સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. સી, another name of specialities in the exam which they can ask would be write down the specialities of industrial psychology, or write down the elements of industrial psychology, or write down the components of industrial psychology. Okay, all of these things can be asked in the exam. Okay, got my point? So don't confuse yourself. કન્ફ્યુઝ ન થતા દેટ મેમે તો આ કરાવ્યું જ નથી. નો, વી હેવ ઓલરેડી ડન ધીસ. એક્ઝામમાં કોઈ પણ રીતે આવે, યુ હેવ ટુ રાઇટ ધીસ થિંગ. ઓકે, either specialities or components or elements
anything. લખવું હોય તો નોટ કરી લેજો, okay, so that you do not forget at the point where you are studying, okay, or where you are revising the things. You should at least know this, okay, done. So the first speciality of industrial psychology is a special person. See, the first speciality is a special person, okay. So what it is meant by, see, I already explained you the meaning of industrial psychology, okay. The meaning of industrial psychology is when you are trying to understand the psychology of other people who are working in the company or an industry is meant by industrial psychology, okay. જ્યારે પણ તમે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કે કંપનીમાં જે લોકો કામ કરતા હોય, બરાબર, એની તમે સાયકોલોજીને સમજો છો, એની તમે મેન્ટાલિટીને સમજો છો, બરાબર, એને શું કહેવાય તો કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી. ક્લિયર? હવે આમાં ફર્સ્ટ સ્પેશિયાલિટી ઇઝ સ્પેશિયલ પર્સન. નાઉ વોટ ઇઝ ધેટ? ઓકે, સી, યુ આર ગોઈંગ ટુ પ્રેક્ટિસ ધીસ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજીસ કન્સેપ્ટ ઓન સમવન, ઓકે. એટલે તમે કોઈ ઉપર તમે કોઈને જજ કરવાના છો, ઓકે, જજ આઈ એમ ટેલિંગ, એટલે કોઈને તમે સમજવાના છો, તો એ સ્પેશિયલ પર્સન થઈ જાય તમારા માટે. વાય? બિકોઝ તમે જે સાયકોલોજી છે એ તમે કોની સમજો છો? whom psychology you are trying to understand? the other persons, okay. તો એ માણસ શું થઈ જાય? સ્પેશિયલ પર્સન થઈ જાય, okay, done. See, I am explaining it in some another way. Every person is a special from the other one. Natural qualities are also special. Industrial psychology recognizes speciality of every employee so that ego of every employee is satisfied and obviously he becomes prepared to do his duty completely. ઓકે, આમાં સ્પેશિયલ પર્સનની વાત કઈ રીતે કરવામાં આવી છે? તો કે ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે. સી, વી humans, each and every human is special, or each and every human being is special or unique in their own way, okay. God doesn't create waste. ગોડ છે ને ક્યારેય વેસ્ટ નથી બનાવતા. એને હરેક માણસમાં કાંઈક ને કાંઈક ખૂબિલિટી આપેલી હોય, ઓકે, જે એને બીજા કરતાં અલગ રાખે. મારામાં સ્કિલ્સ છે ડ્રોઈંગ સારી કરવાની, ટીચિંગ સારું કરવાની, ઓકે. તો ધેટ આર માય કોર સ્ટ્રેન્થ. આ મારી સ્ટ્રેન્થ છે, આ મારી સ્કિલ્સ છે, આ મારી એબિલિટીઝ છે, ઓકે. કે હું સારું ડ્રોઈંગ કરું છું, ઓકે. આઈ એમ ગુડ એટ ટીચિંગ, હું ટીચિંગ સારું કરું છું. તો આ બધી જે મારી એબિલિટીઝ છે, આ મારી બધી સ્કિલ્સ છે, એ મને શું બનાવે છે? સ્પેશિયલ બનાવે છે, ઓકે. સ્પેશિયલ ફ્રોમ whom? સ્પેશિયલ ફ્રોમ અધર પીપલ, યુનિક ફ્રોમ અધર પીપલ, બિકોઝ નો હ્યુમન્સ આર સેમ. બધા માણસો સરખા ના હોય. ક્લિયર? દેટ ઇઝ વાય. સો વેન વી આર ટોકિંગ અબાઉટ સ્પેશિયલ પર્સન, સો આમાં એ રીતે સ્પેશિયલ પર્સનને તમારે જોવાનું છે કે જે એમ્પ્લોઈઝ છે એ કંપનીમાં વર્ક કરતા હોય છે, બરાબર, એ લોકો કેવા હોય છે? સ્પેશિયલ હોય છે. બિકોઝ આપણે લોકોએ એમને શું સમજવાના છે? આપણે હંમેશા એને એમ જ કન્સિડર કરવાના કે આ સ્પેશિયલ છે. વાય? બિકોઝ he or she might be having some or the other qualities which you do not possess, okay. And treat every person as a special person. Why? Because each and every person has something to offer you which you are not having, okay. બધાય પાસે કાંઈક ને કાંઈક એવી વસ્તુ હોય જે તમારે શીખવાની હોય કે જે તમારી પાસે નથી કે ના હોય, ઓકે. યુ નીડ ટુ કલ્ટિવેટ ઇટ. તમારે એ કલ્ટિવેટ કરવી પડે, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ વોટ, આને શું કહેવાય? સ્પેશિયલ પર્સન. આ એક કેવી એક સ્પેશિયાલિટી છે, એક તમે એલિમેન્ટ ગણી શકો કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી છે એ કોની આજુબાજુ રિવોલ્વ કરે છે? તો કે માણસોની આજુબાજુ, ઓકે. જ્યારે માણસોની વાત આવે છે ત્યારે આપણે કોને લઈએ છીએ? તો કે સ્પેશિયલ પર્સન, એટલે કે જે માણસ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એની આપણે વાત કરીએ છીએ, ઓકે. અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજીની પ્રેક્ટિસ પણ આપણે એવા જ માણસ ઉપર કરીએ છીએ. સી, રાઇટ નાઉ આઈ એમ વોચિંગ વન વેબ સિરીઝ. હું એક વેબ સિરીઝ જોઉં છું, ઓકે. લાઈક જોઉં છું, લાઈક ઇટ્સ અ ફ્રી ટાઈમ પાસ, ઓકે. ટાઈમ પાસ માટે આઈ યુઝવલી વોચ વેબ સિરીઝ, અને મને એવી જ વેબ સિરીઝ ગમે કે જેમાં કાંઈ શીખવા મળતું હોય, ઓકે. સમ કાઇન્ડ ઓફ સસ્પેન્સ થ્રિલર આઈ લાઈક ટુ વોચ. ધેન ડિટેક્ટિવ એજન્સીઝ વેબ સિરીઝ. શેરલોક ઇઝ માય ફેવરેટ. શેરલોકની જે વેબ સિરીઝ છે ને એ મારી ફેવરેટ છે, ઓકે. સો દેર ઇઝ વન કોરિયન ડ્રામા વિચ આઈ એમ વોચિંગ. કે ડ્રામા યુ કેન સે. ઇફ યુ આર નોટ અ ફેન ઓફ અ કે ડ્રામા, then you are good for nothing. તમે લોકો જો કે ડ્રામાના ફેન્સ નથી તો સી, કે ડ્રામાસ છે ને દે આર લાઈક અ કાઇન્ડ ઓફ અ ટાઈમ પાસ થિંગ, ઓકે. જ્યારે વેન યુ આર સેડ ઇન ધ સેન્સ કે આમ તમારો મૂડ ના હોય, તમે કોઈ પણ એક કે ડ્રામા ચાલુ કરીને બેસી જાઓ ને, ડેફિનેટલી ઇટ વિલ ક્રિએટ મેજિક. આઈ ડોન્ટ નો હાઉ ઓર વોટ ધે ડુ, એ લોકો શું કરે છે દેટ આઈ ડોન્ટ નો, બટ વેન એવર યુ વિલ વોચ કે ડ્રામા,
યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે, સો યા આઈ વોઝ ટેલિંગ કે હું એક વેબ સિરીઝ મેં હમણાં રિસન્ટલી કે ડ્રામાની સ્ટાર્ટ કરી છે. તો આઈ હેવ રિસન્ટલી સ્ટાર્ટેડ ઓફ એટલીસ્ટ 4-5 એપિસોડ્સ માંડ હજી મેં કમ્પ્લીટ કર્યો છે, બિકોઝ એક એપિસોડ 45-50 મિનિટ્સનો હોય, સો આઈ ડોન્ટ હેવ દેટ મચ ટાઈમ, મારી પાસે એટલો ટાઈમ ના હોય, સો હું હાફ કટકામાં જોતી હોઉં. તો એમાં જે હીરોનો ભાઈ હોય છે ને, ઓકે, એ છે ને હીરોની ગર્લફ્રેન્ડને એવું કહે છે કે લાઈક આઈ એમ ગુડ ફોર નથિંગ, મારામાં છે ને કોઈ એવી એબિલિટી જ નથી, હું છે ને ખરેખર, એનો જે ભાઈ હોય છે હી ઇઝ અ બિગ બિલિયોનર, બહુ મોટો બિઝનેસમેન હોય છે. ઓકે, અને આ જે એનો ભાઈ છે, બીજો નાનો ભાઈ, એ તો સાવ, એ પોતે એમ કહે છે કે યાર હું છે ને બિલકુલ, હું કંઈ કામનો માણસ જ નથી. આજે મારો ભાઈ, જો મોટો ભાઈ છે, એ કેટલો હોશિયાર છે, એ બિઝનેસ કેટલો સારી રીતે ચલાવે છે. ઓકે, બહુ સ્માર્ટ છે, ડેશિંગ છે, ઇન્ટેલિજન્ટ છે, એમ મારો ભાઈ એટલે સૌથી સુપર માણસ છે. ડન, એવું એ કહે છે. બટ તો એ એવું કહે છે મારામાં તો એ કે કંઈ એવી એબિલિટી જ નથી કે જે મને બીજા કરતાં અલગ કરે છે. તો ત્યારે છે ને હિરોઈન એવું કહે છે હીરોના ભાઈને કે સી, એવરી પર્સન ઇઝ ગુડ ઇન હિમસેલ્ફ. ઓકે, બધા લોકો છે ને એ પોતાના માટે સારા હોય. ઓકે, એવું જરીકેય નથી, બિકોઝ ગોડ ડઝન્ટ ક્રિએટ વેસ્ટ. જે હું આગળ બોલી ને એ જ વસ્તુ એવું જ બોલી, યુ આર ગુડ ઇનફ ફોર યોર સેલ્ફ, બિકોઝ ગોડ ડઝન્ટ ક્રિએટ વેસ્ટ. ગોડને છે ને ટાઈમ નથી કચરા બનાવવા માટે, એટલે એને હરેક માણસને કાંઈક ને કાંઈક એવી વસ્તુ આપી છે, ઓકે, એવી એબિલિટી આપી છે કે જેનાથી એ બીજા માણસ કરતાં કેવો હશે, કેવો દેખાય, અલગ દેખાય કે ડિફરન્ટ દેખાય. ડન, ક્લિયર? તો ફર્સ્ટ એટલે આ સ્પેશિયલ પર્સનની જ્યારે વાત આવી ને એટલે મને આ વસ્તુ યાદ આવી. આઈ થોટ ટુ શેર કે નહીં ભાઈ, આ વસ્તુ હું તમને શેર કરું તો ઇટ વુડ બી ગ્રેટ, હે ને, તમને લોકોને સમજાશે હું શું એક્સપ્લેન કરવા માગું છું એ. ઓકે, સો સ્પેશિયલ પર્સન, ડન. સેકન્ડ ઇઝ સ્ટડી ઓફ મેન્ટલ કોઝિસ હિડન બિહાઇન્ડ એક્સટર્નલ બિહેવિયર. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પેરિફેરલ સ્ટડી એમ્પ્લોયઝ એક્સટર્નલ બિહેવિયર લાઇક અનકોઓપરેટિવ ફંક્શનિંગ, carelessness towards production, strike, ઘેરાઓ, etc. This problem cannot be solved. Okay, see, there are many reasons which makes you feel sad or which makes you moodless. Okay, generally it is believed that girls have a higher amount of mood swings when compared to boys. Why? You all know the reason why we girls are having a lot of mood swings, because we undergo MC every month, so that is why we do possess mood swings. ઓકે, પણ એ લોકોને મૂડ સ્વિંગ્સ આવે છે, ગર્લ્સને વધારે આવે, બિકોઝ ગર્લ્સ કેવી હોય, ઇમોશનલ હોય, અને પ્લસ વી હેવ અ સાયન્ટિફિક જીનેટિક ડિસઓર્ડર ઇન આર બોડી. ઓકે, જેના લીધે આપણને મૂડ સ્વિંગ્સ આવતા હોય, એન્ડ યુ ઓલ નો દેટ થિંગ. ઓકે, તમને આ ખબર જ છે બધાને. સો વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ યુ ગાઈઝ ઇઝ, તમને કહેવા કે હું તમને એમ કહેવા માગું છું કે તમારા મૂડ સ્વિંગ્સ છે ને એ ઘણીવાર તમારે ન કરવું હોય ને એ કરાવી દેતા હોય. યુ ઓબ્ઝર્વ, તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો. ઓકે, યુ ઓબ્ઝર્વ વન થિંગ. ઓકે, વેન યુ આર નોટ ઇન અ મૂડ, you will scold everyone, each and every people. If he or she is doing something good for you, then too you will scold them. Why? Because you are not in a mood, or you are in a bad mood, or you are undergoing this scientific process of ours, biological process of ours, you are going through that. That is why તમે આપણી જે બાયોલોજીકલ બોડીમાં, આપણે ગર્લ્સની બોડીમાં જે ફેરફાર એવરી મંથ આવે, કાં તમે એને અંડરગો કરો છો. ઓકે, ઘણીવાર કેવું થાય કે તમને કંઈ લીધા વગરનો ગુસ્સો ચડતો હોય, ઘણીવાર તમને કાંઈ જ ન હોય તોય તમને રોવું આવતું હોય, ઘણીવાર તમને કાંઈ ન હોય ને તમને બહુ હસવું આવતું હોય, બરાબર? તો વોટ ઇઝ ધીસ થિંગ? આ બધી વસ્તુ શું છે કે તમારા મૂડ ઉપર ડિપેન્ડ, તમારી મેન્ટલ જે સ્ટ્રેન્થ છે, લાઈક તમારો મૂડ છે, બરાબર, એ ચેન્જ થાય છે. ઓકે, જેનાથી તમારી સાયકોલોજી ચેન્જ થાય છે, તમારી મેન્ટાલિટી ચેન્જ થાય છે. ઓકે, એને અફેક્ટ કરે છે. સો એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ what you need to do is you need to channelize it, you need to condition it. ઓકે, તમારે કન્ડિશન કરવી પડે, તમારે ચેનલાઇઝ કરવી પડે તમારી ફિલિંગ્સને. ઓકે, તમારે ડાયવર્ટ કરવી પડે, બિકોઝ એવી રીતે જ તમે મૂડ તમારો ખરાબ હોય ને ત્યારે તમે ફેકલ્ટીઝને ઘણીવાર ખીજાઈ જતા હો, તમારો ઇન્ટેન્શન એવો ન હોય અને તમને ખબર ના હોય કે તમે ફેકલ્ટીને ખીજાણા. આવું ઘણીવાર મેં ક્યારેય નથી કરેલું, બટ મને ઈચ્છા લાઈક જ્યારે કોઈ એવો મોટો પ્રોબ્લેમ હોય ત્યારે એવું ઘણીવાર આપણને થઈ જતું હોય કે આપણા એલ્ડર્સ પર પણ આપણે
સ્કોલ્ડ કરતા હોય, એલ્ડર્સને પણ આપણે ખીજાઈ જતા હોય. નો ડાઉટ ઇન્ટેન્શનલી એવું ના હોય, ઓકે, વી નેવર ડુ ઇટ ઇન્ટેન્શનલી. આપણે એલ્ડર્સને છે ને ક્યારેય ઇન્ટેન્શનલી ના ખીજાતા હોય, અનઇન્ટેન્શનલી ક્યારેક તમારાથી એવું થઈ જતા હોય, બિકોઝ વી ઓલવેઝ નીડ ટુ રિસ્પેક્ટ આર એલ્ડર્સ. ઓકે, આફ્ટર ઓલ દે આર એલ્ડર્સ. એટલે નહીં, બટ એમને લાઈફ આપણી કરતાં ડેફિનેટલી વધારે જોઈ છે, તો દે ઓલરેડી નો ઓલ ધીસ થિંગ્સ. ઓકે, વી ડુ નોટ નો, જે આપણને નથી ખબર. ડન. તો આ જે સેકન્ડ પોઈન્ટ છે ને એ એમ કહે છે કે તમને છે ને ક્યારેય કોઈના હિડન એજન્ડા તમે ના જાણી શકો એના એક્સટર્નલ બિહેવિયરથી. આજે હું બહાર દેખાવમાં એકદમ આમ સારી હોઉં અને તમને બહુ હેલ્પફુલ હોઉં ને તમારી બહુ કેર કરતી હોઉં, સો વોટ યુ ફીલ? તમને શું લાગે કે ઓહો યાર આ મેડમ તો જો કેટલા સારા છે, બટ અંદર મારી અંદર શું ચાલતું હોય તમે લોકો ક્યારેય ન જાણી શકો. એટલે ઓલવેઝ છે ને યુ રિમેમ્બર ધીસ થિંગ, ધ પર્સન who is angry with you, okay, who is getting angry on any of the topic, that person is very real by heart. ઓકે, જે લોકો છે ને બહુ ગુસ્સો કરી દેતા હોય ને એ લોકો છે ને હાર્ટના છે ને બહુ પ્યોર હોય. શું કામ? કેમ કે એ લોકો કહી દે છે બધું. ઓકે, એ લોકો ગુસ્સો કરે છે તો એ લોકો એની ફિલિંગ્સ શો કરી દે છે કે હા ભાઈ હું આવું જ ફીલ કરું છું, મને આવું ફીલ થાય છે. એ એના ફેઝ ઉપર જજ કરી શકો. એટલે હંમેશા આમાં શું કહે છે, હિડન બિહાઇન્ડ એક્સટર્નલ બિહેવિયર. ક્યારેય કોઈના બાહ્ય દેખાવ પાછળ અંજાવું નહીં, બિકોઝ યુ ડોન્ટ નો કે વોટ ઇઝ હેપનિંગ ઇન ધેર માઇન્ડ. એમના માઇન્ડમાં શું ચાલે છે યુ નેવર નો. ઓકે, એટલે ક્યારેય અંજાઈ નહીં જવાનું. ડન? ક્લિયર? તો ધીસ ઇઝ એન એલિમેન્ટ કે જ્યારે તમે કોઈની સાયકોલોજીને સમજો છો તો તમે એને મેન્ટલી સમજો. યુ એક્સેપ્ટ ધેર મેન્ટલ સ્ટેટ. તમે એના મેન્ટલ સ્ટેટને એક્સેપ્ટ કરો. ડન? ક્લિયર? થર્ડ ઇઝ પ્રાયોરિટી ટુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ એન્ડ એમ્બિશિયસ. બરાબર. પછી તમે કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, બરાબર, એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ એક માણસ છે, બરાબર, એના ખુદના લાઈફના ગોલ્સ હોય. ઓકે, એની ખુદના ઓબ્જેક્ટિવ્સ હોય કે જે એને લાઈફમાં અચીવ કરવા હોય. ઓકે, બિકોઝ ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન ઇઝ એમ્બિશિયસ. ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન હેઝ ધેર ઓન ગોલ્સ. લાઈફના એના કેવા હોય? ગોલ્સ હોય. ઓકે, હરેક માણસને ગોલ્સ હોય પોતાના. સો વોટ વી નીડ ટુ ડુ ઇઝ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેર ગોલ્સ. ઓકે, ઘણીવાર એવું થતું હોય કે આપણે જે ડ્રીમ હોય ને એ આપણા પેરેન્ટ્સની ના હોય. ઓકે, દેર ઇઝ ઓલવેઝ અ ગેપ બિટવીન અવર ડ્રીમ્સ એન્ડ આર પેરેન્ટ્સ ડ્રીમ્સ. ઓકે, એ લોકોએ આપણા માટે જે ડ્રીમ જોઈ હોય ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ દેન વોટ વી આર ડ્રીમિંગ ઓફ. આપણે જે ડ્રીમ કરતા એ પણ અલગ છે. તો આમાં કેવું થાય, વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. આપણે બેય સાથે એક પોઈન્ટ ઉપર આવવાનું છે એ ડ્રીમમાં. ઓકે, કે થોડુંક તમે સેક્રિફાઈસ કરો, થોડુંક તમારા પેરેન્ટ સેક્રિફાઈસ કરે, એન્ડ કમ ટુ અ પોઈન્ટ વેર યુ કેન અચીવ યોર ડ્રીમ્સ. એક એવા પોઈન્ટ ઉપર તમે આવો કે જ્યાં તમે તમારા ડ્રીમ્સ છે એ અચીવ કરી શકો છો. આના માટે યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર પેરેન્ટ્સ સાયકોલોજી. યુ નીડ ટુ બીકમ યોર પેરેન્ટ્સ. તમારે તમારા પેરેન્ટ્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એ વસ્તુ વિચારવી પડશે. ઓકે, પછી તમારે તમારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તો ઓલરેડી તમે વિચારેલી જ હોય. વોટ યુ નીડ ટુ ડુ ઇઝ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેર સાયકોલોજી. તમારે એનું મેન્ટલ સ્ટેટ જાણવાની જરૂર છે. ઓકે, ઇફ દે આર ડિનાઇંગ, વાય ધે આર ડિનાઇંગ. ઓકે, ઇફ એ લોકો ના પાડે છે તો શું કામ એ લોકો ના પાડે છે? ઇફ એ લોકો હા પાડે છે તો શું કામ એ લોકો હા પાડે છે? વોટ વી ડુ ઇઝ આપણને જે વસ્તુ જોઈએ છે ને એમાં એ લોકો એકવાર હા પાડી દે ને એટલે બસ પૂરું. આપણે એકદમ આ હા 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 મને હા પાડી દીધી, ના ઇટ્સ કમ્પ્લીટેડ. નો, ધ રિયલ સ્ટ્રગલ સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ ધેટ પોઈન્ટ કે તમારે જે વસ્તુ જોઈએ છે એની માટે એ લોકોએ હા પાડી છે. વોટ ડઝ ધેટ મીન? કે એ લોકોએ એટલો તમારા ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો છે. નાવ યુ નીડ ટુ પ્રૂવ ધીસ. હવે તમારે પ્રૂવ કરવાની છે આ વસ્તુ કે ના ભાઈ મેં આ વસ્તુ ચૂઝ કરી છે. ઓકે, મેં આ માણસ ચૂઝ કર્યો છે, મેં આ વસ્તુ ચૂઝ કરી છે, તો હવે મારે એને એ પ્રૂવ કરીને દેખાડવાનું છે કે ના, માય ચોઇસ ઇઝ નોટ રોંગ. મારી જે ચોઇસ છે એ ખોટી નથી, મારી ચોઇસ છે એ સાચી છે. ઓકે, યુ નીડ ટુ પ્રૂવ ધીસ થિંગ. એટલે હા પાડે ને એટલે આપણે કેવા ખુશ થઈ જાય, બટ એટ દેટ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ, એટ દેટ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ યોર રિયલ સ્ટ્રગલ સ્ટાર્ટ્સ. પછી તમારી રિયલ સ્ટ્રગલ સ્ટાર્ટ થાય છે, વિચ યુ નીડ ટુ પ્રૂવ. અને એવું નથી, પેરેન્ટ્સની સામે આપણે ક્યાંય કાંઈ પ્રૂફ નથી દેવું, આપણે એ લોકોની સામે કાંઈ પ્રૂવ નથી કરવાનું. બટ વી નીડ ટુ એટલીસ્ટ હેવ અ ફેથ કે ના ભાઈ એમને એક ફેથ દેવડાવવાનો છે આપણામાં કે નહીં ભાઈ મેં આ ડિસિઝન લીધો છે તો એ મેં મારી રીતે લીધો છે
આમાં હું હેરાન નહીં થાઉં, તમને પણ હેરાન નહીં થવા દઉં. એ વસ્તુની એમને અશ્યોરન્સ આપણે આપવાની છે કે બરાબર તમે હા પાડી છે તો મેં એનો મિસયુઝ નથી કર્યો તમારી હાનો. ઓકે, આઈ હેવ કન્વર્ટેડ ધેટ. એ મેં વસ્તુ કન્વર્ટ કરી છે. ઓકે, ઇન સક્સેસ, ઇન ટુ માય સક્સેસ. Done, girls? Clear? Fourth is rise in efficiency. Scientific management begins its function with the basic objective of enhancing efficiency. Contrary to it, industrial psychology believes that enhancement of efficiency is not the basic objective, but it is the basic objective to establish cordial relations with employees. સી, જ્યારે તમે ક્યારેય કોઈની સાયકોલોજીને સમજો છો બરાબર, એટલે કેવું થાય છે કે તમે એકવાર એમની મેન્ટલ કેપેસિટી, એની તમે એબિલિટી સમજી ગયા, એટલે હવે તમે એમની સાથે એ જ રીતે બિહેવ કરશો. ઓકે, તો હવે તમે એની સાથે એવી જ રીતે બિહેવ કરશો અને તમે એમને કામ પણ એવી જ રીતે આપશો એમની કેપેસિટી પ્રમાણે, તો ડેફિનેટલી એમની એફિશિયન્સી કેવી થઈ જશે? વધી જશે. ઓકે, રાઇઝ ઇન એફિશિયન્સી, એની કેપેસિટી આપોઆપ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ઓકે, રાઇઝ થશે એટલે કે વધશે. ડન, ક્લિયર? સો દેટ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ મેન્ટ બાય રાઇઝ ઇન એફિશિયન્સી. આનો મિનિંગ શું થાય? તો કે એફિશિયન્સી વધે છે તમારી આના લીધે. બરાબર? ડન, ક્લિયર? એટલે આમાં સમજાવવા એમ માગે છે કે એફિશિયન્સી ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે ઇટ ઇઝ વેરી મચ નેસેસરી કે તમે તમારા એમ્પ્લોઈઝની સાયકોલોજીને પહેલાં સમજો, તમે એમની મેન્ટલ કેપેસિટીને સમજો. ધેન આફ્ટર યુ ગીવ ધેમ એની કાઇન્ડ ઓફ વર્ક, એની સોર્ટ ઓફ વર્ક. પછી તમે એમને વર્ક આપો કરવા માટે કાંઈક. બરાબર? તો આને કહેવાય પછી તમે જોજો એમને જે ગમે છે એ વર્ક તમે કરવા આપશો ને, એટલે તમે ખુદ એ વસ્તુ જોશો, તમે ડિફરન્સ જોશો કે એમને ગમે છે ને એ વર્ક તમે આપશો ને એટલે એમની એફિશિયન્સી છે ને એ આપોઆપ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. શું કામ? કેમ કે એમની કેપેસિટી પ્રમાણે તમે એમને વર્ક કરવા આપેલું છે. ઓબ્વિયસલી એ લોકો સારું જ કામ કરીને તમને દેખાડશે. ડન? બરાબર છે? એને કહેવાય રાઇઝ ઇન એફિશિયન્સી. તો આ એક કેવી એક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજીની સ્પેશિયાલિટી છે કે એક તમે કમ્પોનન્ટ કહી શકો. બરાબર? કે એફિશિયન્સી કેવી થાય છે? વધે છે. ડન, ક્લિયર? અહીંયા તમારી સ્પેશિયાલિટીઝ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે, નાવ ડુ એન એક્ટિવિટી. હવે તમે લોકો એક એક્ટિવિટી કરો, તમને 1-2 મિનિટનો ટાઈમ આપું છું. ઓકે, યુ ડુ વન થિંગ કે તમે લોકો પેન અને પેપર લ્યો. બરાબર? અને તમે છે ને અત્યાર સુધી જેટલા લોકો પાસેથી કંઈક શીખા છો ને, બરાબર, એ લખો કે તમે આ માણસ પાસેથી શું શીખા છો. બરાબર? એવું કે જેને તમારી લાઈફમાં એક બહુ મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવી ગયો હોય. બરાબર? ત્યારે તમારી મેન્ટલ કેપેસિટી કેવી થઈ ગઈ હોય? એકદમ વીક થઈ ગઈ હોય. ત્યારે તમને કોણ હતું જે સપોર્ટ કર્યો? બરાબર? અને જેને તમને અહીંયા સુધી લાવ્યા. બરાબર? એના વિશે તમે કાંઈક લખો તમારી બુકમાં. બરાબર? આઈ વિશ કે આ વસ્તુ છે ને મારે તમને ક્લાસમાં કરાવી હતી. સો આઈ એમ લાઈક ફિલિંગ સો સેડ કે હું તમને આ ક્લાસમાં નથી કરાવી શકતી. અધરવાઇઝ હું વધારે જાણી શકત તમને કે વોટ યુ આર એકચ્યુઅલી ફિલિંગ. ઓકે, તમે એકચ્યુઅલી શું ફીલ કરો છો ને હું જાણી શકત. બટ નેવરધીલેસ આપણે લોકો જોડે નથી. બટ ધેન ટુ વી આર કનેક્ટેડ ઓનલાઈન. બરાબર? આપણે ઓનલાઈન તો સાથે જ છીએ. સો બધા લખો કે તમને શું એવી સ્પેશિયલ વસ્તુ તમે કોઈ પાસેથી શીખેલા છો. બરાબર? તમારા ખરાબ દિવસોમાં. બરાબર? એના વિશે તમારે શું કરવાનું છે? લખવાનું છે. ડન, ક્લિયર? ચલો 1 મિનિટનો તમને ટાઈમ પણ આપું છું.
લખવાની છે આપણે. મેં તમને ટાઈમ આમને એમ નથી, આઈ હેવ ગિવન ધીસ ટાઈમ ટુ રાઇટ ઇટ ડાઉન બિકોઝ સી આપણે જ્યારે ઓફલાઈન સેશન્સ હોય ત્યારે હું તમને એમાં પણ ટાઈમ આપતી હોઉં, બરાબર. તો આપણે ઓનલાઈન સેશન છે અત્યારે, તો આમાં પણ મારે તમને ટાઈમ તો આપવો જ જોઈએ. ઓકે, અગેઇન ઇફ કોઈ નહોતું સાંભળતું કે ફોરવર્ડ કરી દીધું તું મારો લેક્ચર, ઘણા નહીં, મોસ્ટ ઓફ તમે બધા ફોરવર્ડ કરીને જ સાંભળો છો, બરાબર. ઓકે, તો તમે ફોરવર્ડ કરો જ છો, તો હું હજી તમને કહી દઉં, તમારે લોકોને એક બુક લ્યો, એક પેન લ્યો, બરાબર, અને એમાં તમે લોકો લખો કે જે લોકોએ તમને લાઈફમાં બરાબર કાંઈ શીખવાડેલું છે. ઓકે, કોઈ તમને વસ્તુ એવી શીખવાડેલી છે કે જે તમે લાઈફ ટાઈમ એ વસ્તુને પ્રેક્ટિસ કરી શકો ને લાઈફ ટાઈમ તમને એ વસ્તુ કામ લાગે, બરાબર. એવું કાંઈક એ લોકોએ તમને શીખવાડ્યું છે, તો એના વિશે તમે લખો કે તમે એવું તો શું શીખા છો એમના પાસેથી, કોઈ પણ પાસેથી. ઓકે, તમારા મમ્મા હોઈ શકે, યોર ડેડી, યોર સિબલિંગ્સ, યોર કઝિન્સ, યોર ફ્રેન્ડ્સ, ઓર એની ઓફ ધી સ્ટ્રેન્જર હુ યુ હેવ મેટ ઓન ધી રોડ. ઓકે, મારી પછી એક તમને હું મસ્ત સ્ટોરી કહીશ. ઓકે, કે કેવું એમ તમે કિસ્મત કનેક્શન આઈ ગેસ મૂવી જોયું હશે, રાઈટ? તો બસ એ મૂવી, ઇફ યુ હેવન્ટ સીન દેટ મૂવી, યુ કેન વોચ, તમે એ જોઈ શકો છો, બરાબર. એ મૂવી તમે જોજો. ઇટ ઇઝ વેરી લાઇટ હાર્ટેડ મૂવી છે, એકદમ આમ સાવ સિમ્પલ મૂવી છે, સારું છે. યુ વિલ એન્જોય ધેટ મૂવી. ઓકે, તમને ગમશે એ મૂવી જોવું. તો છે ને, ઓલવેઝ હું જ્યારે ગ્રેજ્યુએશનમાં હતી ને ત્યારે હું આપણે જે અંડરબ્રિજ છે ને ત્યાંથી આવતી, બરાબર. તો એક અંકલ અને એક આંટી એના ડોગીને લઈને, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ 2017 ઓર 16, હું 2016 કે 17ની વાત કરું છું. ત્યારે છે ને એક અંકલ આંટી હતા, એ લોકો છે ને અંડરબ્રિજ પાસે ડેઇલી ઓલો પેલો વોકિંગનો પાથ છે ને જે સાયકલિંગ કરવાનો ને એનો, ત્યાં છે ને એ લોકો ડેઇલી એના પપ્પીને લઈને આવતા. મારો ટાઈમ છે ને એક્ઝેક્ટ છે ને, હું અંડરબ્રિજ પાસે, હું ઘરેથી છે ને ડેઇલી 7 વાગે નીકળી જતી, એટલે અંડરબ્રિજ પાસે છે ને 7:15 થી 7:20ની વચ્ચે હું પહોંચી જ ગયો, ઇફ મને ટ્રાફિક ના નડ્યો હોય કે વોટેવર. ત્યારે એવરીડે ત્યાં છે ને વોક કરતા હોય, બરાબર. અને એવરીડે એ મારી સામું સ્માઇલ કરે. એટલે મને પહેલા દિવસે જ્યારે એને મારી સામું સ્માઇલ કર્યું ને ત્યારે છે ને મારો ફર્સ્ટ ડે હતો કોલેજનો. આપણી હું MVM કોલેજમાં જ હતી, મેં મારું ગ્રેજ્યુએશન MVM કોલેજમાં જ કર્યું છે. ઓકે, તો મારો ફર્સ્ટ ડે હતો, સેકન્ડ કે થર્ડ સેમેસ્ટરનો મારો ફર્સ્ટ ડે હતો ત્યારે, બરાબર. અને ત્યારે છે ને એમને મારી સામું સ્માઇલ કરી. હું તો જસ્ટ નીકળી, આપણે તો કેમ સ્કૂટર લઈને નીકળતા હોય એવી રીતે, તો મેં પણ એમની સામું સ્માઇલ કરી. ત્યારે આખા રસ્તે હું એ વિચારતી હતી કે આ બે છે કોણ, હું આમને તો ક્યારેય મળી નથી, હું આમને તો ક્યારેય ઓળખતી નથી. મે બી એવું બની શકે કે નાનપણમાં હું મળી હોઉં અને પછી તરત જ અત્યારે પાછા મળ્યા હોય, આઈ ડોન્ટ નો. તો વોટ આઈ ડીડ ઇઝ આઈ કેમ હોમ એન્ડ આઈ આસ્ક્ડ માય મોમ. મેં મારા મમ્મીને પૂછ્યું કે મમ્મી આવી રીતે બે આમ 60 યર્સના બે આમ દાદા દાદી જેવા હતા, એક પપ્પીને લઈને એ લોકો ચાલવા નીકળતા હતા, આજે મારી સામે હૈસા. તો મમ્મી કે કેવો દેખાવો? તો મમ્માએ તો જોયા ના હોય, બરાબર. આ મને તો નામ કે કાંઈ જ નથી ખબર કોણ છે એ જ. મમ્મી કે કાંઈ વાંધો નહીં, કે એવી રીતે ઘણાય હોય. એટલે આઈ વોઝ લાઈક ઓકે, મેં ઇગ્નોર કરી એ વસ્તુ. પછી બીજા દિવસે સેમ, પાછા એ લોકો મારી સામે હૈસા. ડેઈલી રૂટીન થઈ ગયું. પછી તો અમે બાય કરવા માંડ્યા, વેવ કરવા માંડ્યા એકબીજાને, કે હું છે ને ત્યાંથી નીકળું ને એટલે હું બાય કરું એ લોકોને. એ લોકો છે ને ચાલતા હોય ત્યાં, અને હું ડેઈલી લોકોને બાય કરું. અમારું ડેઈલીનું રૂટીન. ઓકે, કે હું એને બાય કરી અને પછી જ હું કોલેજ જતી. આજ સુધી સી ઇટ્સ બીન, અત્યારે 2021 ચાલે છે, બરાબર. હજી હું જ્યારે પણ 7:20 એ રોડ પરથી નીકળું ને, બરાબર, પણ મને અંકલ આંટી જોવા નથી મળતા. આઈ ડોન્ટ નો એ લોકો ક્યાં ગયા છે. અને અંકલ આંટીના નામથી જ ઓળખું છું. એમનું જે પપ્પી હતું ને બહુ ક્યુટ હતું. અત્યારે આઈ ડોન્ટ નો કે એ લોકો ક્યાં છે, બટ આવું કન્ટિન્યુઅસ હું આત્મીયમાં જતી ને ત્યારે પણ મારો એ જ રોડ હતો. ને ત્યારે પણ હું 7:20 કે એમ છે ને, અમારે આત્મીયમાં કોલેજ પહોંચવાનો ટાઈમ 7:30નો હતો. અમારે પહેલો લેક્ચર 7:30ના સ્ટાર્ટ થઈ જતો. એટલે મારો જે ટાઈમ છે ને એ સેમ જ હતો નીકળવાનો. એટલે મને સતત 3 વર્ષ સુધી અમે લોકો ખાલી એકબીજા સામું સ્માઇલ કરીએ અને અમે લોકો વેવ કરીએ, એકબીજાને બાય કરીએ. આનાથી વિશેષ મને નથી એમનું નામ ખબર, એ લોકો ક્યાં રહે છે. લાગતું તો બહુ ડિસન્ટ, એ લોકો કપલ આખું બહુ ડિસન્ટ હતું, બરાબર. કપલ વોઝ વેરી ડિસન્ટ, કે જેવું તેવું નહોતું. એ લોકો બહુ સારા ઘરના લાગતા હતા 2 જણા, બરાબર. અને આમ કેવા દાદા દાદીની એજ ના હતા, પણ બહુ એનર્જીવાળા હતા. ને પપ્પી હતું એટલે ઇટ મીન્સ કે
સારા એવા ફેમિલીને બિલોંગ જ કરતા હશે ડેફિનેટલી, બરાબર. એમના પણ સન ને ડોટર મોટા થઈ ગયા હશે આઈ ગેસ, એવડી એજના ત્યારે હતા. ઓકે, તો નાવ આઈ ડોન્ટ નો, છેલ્લા 3 થી 4 વર્ષથી આઈ રિયલી ડોન્ટ નો કે એ લોકો ક્યાં છે, બરાબર. બટ આ કેવી એક વસ્તુ છે કે યુ મીટ સો મેની પીપલ ઇન યોર લાઈફ, રાઈટ, કે તમે સ્ટ્રેન્જર્સને મળતા હો, યુ નેવર નો કે એ લોકો તમારી લાઈફમાં શું અફેક્ટ કરશે કે એની ઇમ્પેક્ટ તમારી લાઈફમાં શું આવશે, બરાબર. યુ નેવર નો ધેટ. તો ઓલવેઝ તમે એ વસ્તુ કરો કે જે તમારા હાર્ટને છે ને ખુશ કરે. ડન, ક્લિયર ગર્લ્સ? તો એટલે આ એક્ટિવિટી એટલા માટે કરાવું છું સો દેટ તમે આજે સાયકોલોજીનું ચેપ્ટર ચાલે છે તો થોડીક સાયકોલોજીકલ એક્ટિવિટી પણ આપણે બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ પણ થોડુંક કરી લઈએ જોડે જોડે, બરાબર. સો નાવ ચલો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધી સ્કોપ. આ એક્ટિવિટી આઈ હોપ તમે બધાએ આ એક્ટિવિટીને સિરિયસલી લીધી હશે અને તમે બધા જ લખતા હશો. ડન. નાવ લેટ અસ સી સ્કોપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી, કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજીનો સ્કોપ. સ્કોપનો મિનિંગ શું થાય કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી આજે તમે ભણો છો, બરાબર, તો ફ્યુચરમાં તમને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી છે એ કયા કયા વસ્તુમાં તમને હેલ્પ કરશે એને શું કહેવાય તો કે સ્કોપ. વોટ ઇઝ ધ સ્કોપ આફ્ટર 12th સ્ટાન્ડર્ડ, એવું તમે ઘણીવાર એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં કે ટીવીમાં કે ન્યૂઝપેપરમાં આવું તમે ઘણીવાર વાંચ્યું હશે કે વોટ ઇઝ ધ સ્કોપ આફ્ટર 12th સ્ટાન્ડર્ડ, વોટ ઇઝ સ્કોપ આફ્ટર 10th સ્ટાન્ડર્ડ. એટલે કે તમે 12th સ્ટાન્ડર્ડ પછી કઈ કઈ વસ્તુ કરી શકો, કે તમે 10th સ્ટાન્ડર્ડ પછી કઈ કઈ વસ્તુ કરી શકો. સેમ અપ્લાઇઝ હિયર, સેમ વસ્તુ અહીંયા અપ્લાય થાય છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજીનો સ્કોપ શું છે. ઓકે, કે લાઈક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી તમે ભણો છો તો આગળ જતા આ વસ્તુ તમને ક્યાં કામ આવશે, કે આ વસ્તુ તમને ક્યાં હેલ્પ કરશે. ઓકે, તો એ તો તમારે સમજવું પડે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી તમે ભણો છો સો યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે વેર ધીસ થિંગ વિલ હેલ્પ યુ. ઓકે, ફર્સ્ટ ઇઝ પ્રોફેશનલ ગાઈડન્સ. ઓકે, વેન ઇટ કમ્સ ટુ આર કરિયર. ઓકે, જ્યારે આપણા કરિયરની વાત આવે છે ત્યારે આપણે શું ચેક કરીએ છીએ, વોટ વી ચેક અવર મેન્ટલ એબિલિટી, વી ચેક આર ફિનાન્શિયલ કેપેસિટી. ઓકે, એન્ડ ધેન વી ચૂઝ આર કરિયર. ઓકે, આપણે કેવું કરીએ કે કરિયર ચૂઝ કરવા માટે આપણે પહેલાં આપણી મેન્ટલ કેપેસિટી ચેક કરીએ કે ભાઈ હું ડૉક્ટર MBBS કરવા જાઉં છું તો હું ડૉક્ટર ભણી શકીશ કે નહીં, MBBS હું એલિજિબલ છું કે નહીં, મારી એટલી કેપેસિટી છે કે નહીં, એ આપણે ચેક કરશું. અને પછી ફિનાન્શિયલ કેપેસિટી, કે આપણા પેરેન્ટ્સની ઇકોનોમિક કન્ડિશન શું છે શું નહીં. સી આ જે વસ્તુ છે ને ફિનાન્શિયલ, એ છે ને બહુ લાસ્ટમાં આવે છે અત્યારના ટાઈમમાં. ઓકે, બિકોઝ વોટ વી ઓલ ડુ ઇઝ આપણે લોકો શું આપણું કરિયર પરસ્યુ કરીએ છીએ અને આપણા પેરેન્ટ્સ ધે ડુ એવરી સિંગલ થિંગ કે આપણા કરિયરને એ લોકો અપલિફ્ટ કરી શકે, બરાબર. આપણું કરિયર અપલિફ્ટ કરવા ધે ડુ ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ, ઈચ એન્ડ એવરી પોસિબલ થિંગ. ડન. તો પેલું એ પ્રોફેશનલ ગાઈડન્સ. પ્રોફેશનલ ગાઈડન્સ એટલે કે તમારે તમારા પ્રોફેશનલ લાઈફમાં તમારા કરિયરમાં તમારે કયા ઓપ્શન ચૂઝ કરવા, કયા ઓપ્શનમાંથી તમને શું બેનિફિટ્સ ફ્યુચરમાં મળશે, ઓલ ધોઝ થિંગ્સ. ઓકે, બિકોઝ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી હેલ્પ્સ યુ ઇન ધીસ. દેન પ્રોફેશનલ રિક્રુટમેન્ટ, સિલેક્શન એન્ડ ટ્રેનિંગ. દેન વેન યુ વોન્ટ ટુ રિક્રુટ એમ્પ્લોઈઝ ફોર યોર કંપની, જ્યારે હવે તમારે તમારા એમ્પ્લોઈઝને રિક્રુટ કરવાના છે તમારી કંપનીમાં, બરાબર, ત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી છે એ બહુ કામ આવે છે. સિલેક્શન કરવું છે તમારા એમ્પ્લોઈઝને, તમારે ટ્રેનિંગ આપવી છે, બરાબર. આ હરેક વસ્તુમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજીનો રોલ બહુ મોટો છે. દેન સ્ટડી ઓફ એમ્પ્લોય ટ્રેન્ડ. પછી તમારે એમ્પ્લોય ટ્રેન્ડને શું કરવાનું છે, સ્ટડી કરવાનું છે. ઓકે, કે એમ્પ્લોઈઝ છે એ અત્યારે કેવા હોય છે, બરાબર, એ લોકોની મેન્ટાલિટી કેવી હોય છે, એ લોકોની સાયકોલોજી કેવી હોય છે, બિકોઝ આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજીમાં એ જ સ્ટડી કરવાનું છે. ઓકે, દેન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફટીગ એન્ડ રેમેડીઝ ટુ પ્રિવેન્ટ ઇટ. પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફટીગનો મિનિંગ શું થાય, મેં તમને આના આગલા સેમ 5માં પણ તમારે ફટીગ આવતું. ફટીગ એટલે થાક, આપણને જે થાક લાગે ને એને ફટીગ કહેવાય. મેન્ટલ ફટીગ એટલે મેન્ટલી આપણે કેવા થાકી ગયા છીએ, બરાબર. એવો છે ને હવે કંપનીમાં કે મોટી કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમે વર્ક કરતા હો તો ઓબ્વિયસલી તમને થાક તો લાગવાનો જ છે, બરાબર. અને પછી રેમિડીઝ, કે કયા કયા સોલ્યુશન્સ છે કે તમે એને પ્રિવેન્ટ કરી શકો છો, બરાબર. ડન. પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સિડન્ટ્સ એન્ડ ઇટ્સ પ્રિવેન્શન. પછી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બહુ બધી ટાઈપના એક્સિડન્ટ થતા હોય, બરાબર, તો એને જો તમારે બચાવવા હોય તો તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજીના કન્સેપ્ટને તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો તો તમે ઘણા અંશે તમે આ એક્સિડન્ટ્સને રોકી શકો. ડન. પછી લેબર વેલફેર. ઓકે, જ્યારે હવે મજૂરો છે, બરાબર, લેબરર્સ છે,
તમારે એમની માટે કોઈ સારા કામ કરવા છે, કોઈ સારી એક્ટિવિટીઝ કરવી છે, ઓકે, તો તમે એની સાયકોલોજીકલ સિચ્યુએશનને સમજશો, બરાબર, તમે એની મેન્ટલ કેપેસિટીને સમજશો, ધેન યુ કેન ડિસાઇડ કે આ લોકોને એક્ઝેક્ટલી શું જરૂર છે. ડન. પછી એમ્પ્લોય એન્ડ ફિઝિકલ એન્વાયરમેન્ટ. પછી ફિઝિકલ એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે કંપનીનું, બરાબર, ધેટ ઓલ્સો મેટર્સ અ લોટ. એ પણ બહુ મેટર કરે છે કે એન્વાયરમેન્ટ ફિઝિકલી કેવું છે, કે કેટલો થાક લાગે એવું કામ છે કે નહીં, આ બધી વસ્તુ આમાં કવર થાય. પછી ઇન્સેન્ટિવ્સ. ઓકે, કે આજે જે હવે ઇન્સેન્ટિવ્સ કંપનીવાળા પ્રોવાઈડ કરતા હોય ને, કે ઇન્સેન્ટિવ્સનો મિનિંગ શું થાય, તો કે સેલેરી કરતાં જે અમાઉન્ટ આપણને વધારે મળે ને એને શું કહેવાય, ઇન્સેન્ટિવ્સ કહેવાય, બરાબર. સેલેરી કરતાં જ્યારે મને કોઈ પણ વસ્તુ વધારે મળે છે એને હું શું કહીશ, ઇન્સેન્ટિવ્સ. અને આ ઇન્સેન્ટિવ્સનો કન્સેપ્ટ ઓલરેડી આપણે આ સેમ 6માં પણ મેં તમને બોર્ડ પર સમજાવેલો જ હતો અને સેમ 5માં પણ આવતો જ. ઓકે, ઇન્સેન્ટિવ્સ આપવા માટે પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજીનો જે કન્સેપ્ટ છે ને એ બહુ હેલ્પ કરે છે. કઈ રીતે, તો કે જ્યારે હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે આ એમ્પ્લોયની એફિશિયન્સી છે એ બહુ સારી છે, એ કામ છે એ વધારે સારી રીતે, ધ એમ્પ્લોય ઇઝ ડુઈંગ ગ્રેટ વર્ક. ઓકે, આ જે એમ્પ્લોય છે એ બહુ ખરેખર સારું કામ કરે છે, ઓબ્વિયસલી તો તમે એને જે ઇન્સેન્ટિવ્સ છે એ તમે વધારે જ આપશો. તમને અંદરથી એવી ઈચ્છા થશે કે લાવ ને હું આને વધારે એક્સ્ટ્રા પૈસા આપું, કે એક્સ્ટ્રા એને મની પ્રોવાઈડ કરું, બિકોઝ એનું કામ સારું કરે છે. તો પછી જ્યારે તમે એને વધારે પૈસા આપશો ને એટલે તરત એની એફિશિયન્સી ડબલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, કે જો મને બોસે છે ને મને વધારે પૈસા આપ્યા, કે બોસે મને વધારે ઓલું, કેમ કે એ મારા કામને જો એપ્રિશિએટ કરે છે, હી વર્ક્સ લાઈક હી એપ્રિશિએટ્સ માય વર્ક ઓર હી રિસ્પેક્ટ્સ માય વર્ક, બરાબર. તો એના લીધે શું આપશે, ઇન્સેન્ટિવ્સ પ્રોવાઈડ કરશે કંપનીઝ. ડન. દેન પ્રેઝન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ આઈપી. સી, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજીનું શોર્ટ ફોર્મ મેં શું લખેલું છે, આઈપી, બિકોઝ ઇટ વોઝ નોટ પોસિબલ ફોર મી ટુ રાઇટ ઇટ ડાઉન ઇન ધી ફૂલ ફોર્મ, બિકોઝ મેં જે આ ડાયાગ્રામ ચૂઝ કર્યો છે, ઓકે, એની જે લેન્થ છે ને એમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી આખો વર્ડ છે ને નહોતો સમાતો. સો વોટ આઈ ડીડ ઇઝ આઈ કર્ટેલ ઇટ, મેં શોર્ટ કરી નાખ્યો. I kept it as present industries and IP, means present industries and industrial psychology. Done. પ્રેઝન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એટલે અત્યારનો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિનારીઓ કેવો છે, બરાબર, બિકોઝ એઝ યુ નો આફ્ટર કોરોના દેર આર સો મેની ચેન્જીસ. ઓકે, કોરોના પછી ઘણા બધા ચેન્જીસ આવેલા છે, ઘણા બધા બિઝનેસ છે, ઓકે, એમને બહુ અફેક્ટ થયું છે, કે જે સ્મોલ લેવલ ઉપર ને મીડિયમ લેવલ ઉપર બિઝનેસ હોય ને એ વસ્તુ ઉપર બહુ એટલે બહુ ઘણું અફેક્ટ થયું છે, બરાબર. તો એ જે પ્રેઝન્ટ સિનારીઓ જે છે ને આપણો, ઓકે, એ પ્રેઝન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીનો સિનારીઓ અત્યારે 2021માં કે 2020માં કેવો હતો, એમાંથી કેટલી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે. સી, ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ યુ વુડ બી લાઈક ઇફ યુ આર રીડિંગ ન્યૂઝપેપર એન્ડ ઇફ યુ આર ફોલોઈંગ ન્યૂઝપેપર્સ ઓર એની ઓફ ધી સોશિયલ મીડિયા ન્યૂઝપેપર પ્લેટફોર્મ્સ, તમે કોઈ પણ પ્લેટફોર્મ્સ ઉપર હશો દેન યુ વુડ બી નોઈંગ કે ઘણી કંપનીઝે પોતાની ઘણી પ્રોડક્ટ્સ છે એ બંધ કરી દીધી. ઓકે, એન્ડ એના બિકોઝ ડ્યુ ટુ કોરોના, ઓકે, એમને વધારે એટલો પ્રોફિટ નહોતો થતો, રાઈટ, તો એમના લીધે છે ને એમને બંધ કરવી પડી. ઘણી જે પ્રોડક્ટ્સ છે એ લોકોએ હાફ કરી નાખી, બરાબર. પેકેટ ફૂડ્સની છે ને એ લોકોએ પ્રોડક્ટ્સ છે ને વધારી દીધી. ઓકે, દે ઇન્ક્રીઝડ ધી અમાઉન્ટ ઓફ પેકેટ ફૂડ્સ. યુ વુડ બી સરપ્રાઇઝિંગ ટુ નો, બટ ટાટાવાળા છે ને પોતે પેક્ડ ફૂડ્સ, છોલે કુલચા, ઓકે, એનું આખું એક પેકેટ એ લોકો પેક્ડ ફૂડમાં આવે, રેડી ટુ ઇટ હોય, કે તમે એને ગરમ કરી લ્યો તવા પર, ઓકે, અને એ ઓલા પેકેટમાંથી કાઢી અને તમે માઇક્રોવેવ કરી નાખો, એલ્સ ગેસ પર ગરમ કરી નાખો અને પછી તમે આરામથી ખાઈ શકો. ટાટાવાળાની આ પ્રોડક્ટ છે, તમને ખબર હતી? નહીં, નહોતી ખબર. આઈ એમ ડેમ શ્યોર યુ ઓલ વોન્ટ બી નોઈંગ ઇટ. ઓકે, બિકોઝ પેક્ડ ફૂડ્સમાં ટાટા ક્યારેય હતું જ નહીં. ઓકે, ટાટા છે એ ક્યારેય પેકેટ ફૂડ્સ નહોતું બનાવતું. પછી રિલાયન્સ, હલ્દીરામ, બિકાનેરવાલા, આ લોકો બધાએ પોતાના આવા પેકેટ સેલ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું છે. તમને છે ને ટાટાના છે ને, તમને ટાટા સ્પાઇસીસના તમારે આવા પેકેટ ફૂડ્સ કે રેડી ટુ ઇટ આવા ફૂડ્સ જોતા હોય ને તો એ તમને ક્રિસ્ટલ મોલમાં ડીમાર્ટમાં મળી જશે, ઓરલ્સ અહીંયા આપણે ગોંડલ રોડ પાસે જે ડીમાર્ટ છે ને ત્યાં તમને અવેલેબલ થઈ જશે. આઈ ગેસ ગોંડલ રોડવાળા પણ હું શ્યોર નથી, પણ ક્રિસ્ટલ મોલ મારામાં જે ડીમાર્ટ છે ને ત્યાં તો તમને ડેફિનેટલી મળી જ જશે. ઓકે, એકચ્યુઅલી હું ક્રિસ્ટલ મોલ હમણાં ઘણા ટાઈમથી ગઈ નથી, બટ હું પહેલાં ગઈ હતી ત્યારે આફ્ટર લોકડાઉન થયું ને એના 5 months કે 6 months પછી જ્યારે મોલ્સ ને બધું ઓપન થયું ને ત્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ વેન્ટ ધેર, ત્યારે હું ડીમાર્ટમાં ગઈ હતી. એના પછી આઈ હેવન્ટ બીન ધેર, સો આઈ ડોન્ટ નો એક્ઝેક્ટલી, પણ જો તમારે ટ્રાય કરવું હોય તો ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ વર્થ ટ્રાઈંગ. ઓકે, પછી તમને ખબર હોય તો પહેલાં ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ,
ફ્રોઝન ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ આવે છે, ફ્રોઝન સ્માઇલીઝ આવે છે. ઓકે, દે આર હાઈ ઓન કેલરીઝ એન્ડ સોડિયમ. એ લોકોમાં હાઈ અમાઉન્ટ ઓફ સોડિયમ હોય ને હાઈ અમાઉન્ટ ઓફ કેલરીઝ હોય. ઓકે, સો બેટર યુ ડુ નોટ ઇટ ધેટ. ઓકે, સારું છે કે તમે એને ના ખાઓ, બિકોઝ આમાં છે ને બહુ પ્રિઝર્વેટિવ્સ એડ કરેલા હોય વિચ ડેમેજીસ યોર સ્ટમક એન્ડ વિચ ડેમેજીસ યોર એન્ટાયર બોડી. ઓકે, બટ ધેન ટુ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટ્રાય, તમે એકવાર જઈ શકો છો. એકવાર ટ્રાય કરવામાં કુછ નહીં હોતા. ઓકે, ઇફ યુ કેન ઇટ પાણીપુરી then you can definitely eat this. It is definitely healthier than that, I can say. And Indian industries and IPK, Indian industrial scenario, industrial psychology નો કેવો છે એ પણ આપણે સમજશું. ઓકે, તો આ કેવો હતો, સ્કોપ હતો, બરાબર. આમાં એક પોઈન્ટ છે એ આપણે હવે નેક્સ્ટ સેશનથી ડિસ્કસ કરતા જઈશું. ઓકે, મારો સેશન મંડે, ટ્યુઝડે, વેનસડે 3 days જ આવે છે. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ મંડે ધૂળેટી છે, ટ્યુઝડે આઈ એમ ઓન લીવ, ટ્યુઝડે હું લીવ ઉપર છું, બરાબર. સો આઈ હોપ maybe probably I would be back on Monday, on Wednesday, sorry. વેનસડેના ડેફિનેટલી હું તમારો આ જે સ્કોપ ઉપર છે એ આખો સેશન અપલોડ કરવાની જ છું ઓલરેડી. ઓકે ગર્લ્સ, ચલો ટિલ દેન ટેક કેર એન્ડ હેપી હોલી, બરાબર. મસ્ત હોલી એન્જોય કરજો, અને ધૂળેટી બને તો આ વખતે ના રમતા. ઓકે, હેવ અ સેફ એન્ડ સિક્યોર્ડ હોલી ધીસ ટાઈમ. ઓકે, ચલો ટેક કેર ગર્લ્સ, meet you in the next session.